ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे नायत के मालिक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालिक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया है और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की यथा निवाजिश का सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे हुक्मनामे आपने प्रेम सहित सरवण कीते ने। कुछ समा होर साहिबे कमाल मेरियां पीरियां दे दाते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन जीवन प्रसंग जीवन बिरतांत अमृत जीवन कथड़ियाँ राही गुरु इतिहास विचार गुरु दीदार दी बरकत झोली च पावे। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात प्राप्त होवे। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पावन चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साढ़े सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि सतगुरु जी की यथा मेहरामन का सदका गुरु पातशाह जी द्वारा बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं प्राप्त हुई मेहर का सदका पहला एक ते फिर हुण दूजा घोड़ा लैके महाराज जी का निवास कांगड़ सी उस वेले जिथे पहुँचे ने। महाराज जी बहुत प्रसन्न होए क्या बिधि चंद सारा बिरतांत सुनाओ। उन्होंने कहा महाराज आप जानी जान हो हर हिरदे दी जानदे हो
पर फिर भी आप चाहुंदे हो सब संगतां नूं पता चले तो मैं थोड़ा थोड़ा सुना दिंदा हाँ। उन्होंने जो मेन चीज़ां सन सुना दित्तियां। संगतां बहुत खुश होईयां। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावै। सेवक को निकटी हुए दिखावै। महान बचन आप जी ने सरवण कीते। अगली विचार महाराज जी दे चरण कमलों विच संगतां बहुत दूरों इस प्रसंग नूं सुन के पहुंचियां। वड्डे समागम होए। बहादुर बाबा बिधि चंद जी ने 5 रुपया की कड़ा प्रसाद की देग वरताई। मनी हुई सी महाराज जी ने 1000 रुपए की कड़ा प्रसाद की देग बनवाई। बहुत वड्डी मात्रा विच देसी घ्यो आया, शक्कर आई और इस ढंग दे नाल चून मिला के पंचम कड़ा प्रसाद दियां देगां तैयार होईयां। पंगतां बैठ गईयां ते उस दिन वड्डे वड्डे गफ्फे कड़ा प्रसाद दे वरताए गए। उन्हां दिनां विच खुराकां भी वधिया सन, पदार्थ भी शुद्ध सन और छकण वालियां दा डाइजैसटिव सिस्टम भी ठीक सी। मेहनती लोग सन, मेहनत करन वाले। हाल खेतां चलाने, खेती करनी, होर इस तरह के शरीरक बलपूर्वक किरतकार विहार सी। अज वांगू नहीं सी बई अद्धा चम्मच कोई घ्यो अंदर चला गया तो सारा दिन बीपी कंट्रोल नहीं होना। एक कप दुध पी लिया तो सारी रात नींद ही नहीं आनी, बीपी वधिया रहना। अज कुछ खुराकां भी आर्टिफिशियल जिहियां हो गईयां, कृत्रिम हो गईयां, कृत्रिम हो गईयां। हर चीज़ बनावटी बनी हुई दिखाई पै रही है। साढ़े कुछ शरीर भी इस तरह के हो गए, सानू ना वो हजम होंदा, ना असी वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर साढ़े मन में शक पैदा होता है भी इन्ना इन्ना किवें खा लिया होवेगा ते किवें पचा लिया होवेगा। और उस वेले दियां खुराकां भी ठीक सन ते खाण वालियां दी मेहनत भी ठीक सी। इसलिए बड़ी शांति नाल, खामोशी नाल संगतां दियां वड्डियां वड्डियां पंगतां लग गईयां। पंचा अमृत आयो समुदाय, पंकत कर कर दियो बिठाए। दूर दूर लागी गन पांति, गुर प्रताप बैठे चित शांति। ये महाराज जी का बल, महाराज जी की बख्शिश का बल कि दूर दूर तक संगतां पंगतां विच बैठियां हुईयां सन, पर गलबात की कोई आवाज़ नहीं आ रही सी, शोर गुल कोई हो नहीं सी रहा। सतगुरु जी का दीवान चल रहा होवे ते कोई बंदा गलबात शुरू कर ले, उसनूं तनखाही आखिया जाता। सजे दीवान जो बात चलावे, सो तनखाहीआ बड़ो कहावै। किस गल का तनखाही है भी इसने गुरमत के खिलाफ तो कोई काम किया नहीं, कोई इसकी बज्जर पुरैत नहीं है, कोई होर इस तरह का पाप नहीं है। इन्हें गलबात ही की है, तनखाहीआ क्यों है? इस करके सिख रहतनामियां च जिक्र आया। एक तो इसने
जिस नाल गल कीती रौला पाया वो कईयां दा ध्यान भटका दिता। उन्हां दा ध्यान इहदी गलबात विच हो गया ते जो गुरु दी गल आखी जा रही है उस नालों इहने तोड़ दिता। दूसरा सतगुरु जी बोल रहे होवन ते कोई विचे बोले ते महाराज दा भी अपमान है। इसलिए ये वड्डा तनखाईया हुंदा है जिहड़ा सजे हुए दीवान विच गलबात करदा है। अजकल तो मैं अर्ज़ करा मोबाइल फोन भी विचे ही वजी जाते हैं। भावें धर्म अस्थानां दे बाहर लिख के लाया होंदा है बई मोबाइल अंदर ना लै जाओ। उहदा कारण यही है कोई भारा नहीं, कोई उसनूं रखण लई बहुत ही वड्डी वखरी स्पेस जगह नहीं चाहिदी। ते अंदर ना लै जाण दा कारण यह है ये ध्यान तोड़ दिंदा है। ये ध्यान मसां तां जुड़दा अबला जुड़दा ही नहीं। कि जे जुड़िया होवे ते तोड़ दिंदा है ते जुड़े नूं तोड़ना सब तो वड्डा पाप है। इसलिए सजे दीवान जो बात चलावे सो तनखाईया बड्डो कहावे। अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके या इस ढंग नाल रखे जान फ्लाइट मोड ते बई आप भी बंदा डिस्टर्ब ना होवे ते दूजा भी ना होवे। सानू इस तरह का समय ही कदों मिलता है जिंदगी 6 महीनों बाद, कोई साल बाद, काफ़ी अरसे बाद सानू तखत साहिबान की यात्रा का सुभाग प्राप्त होता है। कल इंग्लैंड तो एक बीबी चरणजीत कौर जी का फोन आया। कोई 12 मिनट मेरे नाल गल करते रहे तो बार बार उन्हां दा गला भर जाता सी। मैं 4 तख्तां दे दर्शन कीते ने, पटना साहब दे नहीं होए। अरदास करो मैनू गुरु पातशाह जल्दी पटना साहब दे दर्शन कराउण। 10 साल तो मैं भारत वापस नहीं आई। इस तरह हो सकता है कोई इस तो भी ज़्यादा लंबे समय बाद महाराज जी दे घर पहुँचया होवे, असी उहदे कोल बैठे होइए ते वो ध्यान नाल सुन रहा होवे ते असी फोन वजाउण लग पईए। फिर कुरैत होई कि ना होई, फिर गुनाह होया कि ना होया। इसलिए साडे रहतनामे कहंदे ने सजे दीवान जो बात चलावे सो तनखाईया बड्डो कहावै। तो वैसे आम कहावत भी है भी जब कोई सियाणे लोग गल करते होण विच बोलो ना। महाराज जी की एक कला वरत जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस बन जाती है जब टिके हुए हिरदे अदब पूर्वक बैठते ने। कोई इस तरह का इशारा, कोई इस तरह की शरीरक हरकत जिस नाल दूजे का ध्यान वंडिया जाए तो शब्द नालों, कीर्तन नालों, कथा नालों टुटे, वो महाराज जी के घर किया होया गुनाह होता है। और इत्थे महाराज जी की कला वरत रही है। दूर दूर तक वड्डी गिणती विच संगतां बैठियां ने। दूर दूर लागी गन पाती गुर प्रताप बैठे सचित शांति। बड़े शांत होके उस विच बालक भी ने, तरुण भी ने, बिरध अवस्था दे भी ने, बड़े शांत, कोई गलबात नहीं कर रहे। अपने अंदर गुरु 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 गुर कर मन मोर, अपने मन विच गुरु गुरु जप रहे हैं ते बड़े खामोश बैठे हुए हैं। बड़ी शांति है। बड़ी जगह गुरुद्वारियां ते लिखिया भी होंदा है भी चुप दी दान बख्शो, चुप दा दान बख्शो। तो कई विचारे उत्थे भी उन्होंने पता ही नहीं भी चुप दा दान होंदा की है, चुप किहड़ी बला है जिहड़ी दान करन वास्ते कहंदे।
ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਚੁੱਪ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਵਰਤਾਵੈ ਤਬੈ ਲਗਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਟਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੌਰ ਆਦਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਓ ਇਤੋ ਜਹ ਅਚਿਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰ ਘਟੀ ਲੰਗ ਇਤਕ ਵਰਤਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਕੱਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦੇਗ ਹੀ ਵਰਤਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ 8 ਪੈਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾ ਪੈਰ ਲਗਭਗ 4 ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈ ਜਿਨ ਅਚਿਓ ਰਹਿਓ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪੁਰਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ तमाम ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, शिवाले दिवाले, किते थानू कड़ा प्रसाद नहीं मिलेगा। तुर की बाणी गुरु नानक दे घर है, ते तुरों आया होया कड़ा प्रसाद भी यही प्रसाद दरगाह विच प्राप्त होना। महाराज गुरु नानक देव जी जब दस्तगीर दे बेटे नू अखी मीट गया हवाई, सुरत राही अनंत ब्रह्मंडां दे दीदार करे कराए, ते पार ब्रह्म परमेश्वर दी दरगाह तो कड़ा प्रसाद दा कच कौल, कच दा बर्तन कड़ा प्रसाद दा भी नाल लिया के दिता भी ऐ मिलदा। ये बहुत वड्डी बरकत है। कड़ा प्रसाद भी शरधा नाल छको ते कई जन्मां दे पाप कट देंदा। ये कड़ा प्रसाद दी भी कला है। जद एक सिख रिछ बनिया होया आया तो भाई कीर्तिए ने कहा, महाराज ये कौन हैगा है? बड़ा खुश हो रहा तो महाराज कहन लगे, तेरा पिता हैगा रिछ बनया है। महाराज फिर मैं की बनांगा? ये तो थोड़े पिता वड्डे गुरु साहिब नूं चौर करदा सी। महाराज कहन लगे, इसने एक बारी किसी नूं कहा सी बई रिछ वांगू की टपदा, तो उसके मूँह निकल गया भी रिछ तू बन, तू रिछ हो। जिहड़ा गुरु के सिखा नूं रिछ कहंदा है, ये जोन विच पै गया। पर कोई गल नहीं, हुण कड़ा प्रसाद दे के इनू उहदा उद्धार कर लिया। कड़ा प्रसाद उहदे मूँह च लाया तो उहदी जोन पलट गई, भाव जोनां बदल गईयां, जोनां मुक गई। कड़ा प्रसाद कोई छोटी वड्डी बरकत नहीं है। इत्थे तां संगत दे जोड़ियां दी धूड़ ही पाप कट देंदी ते जन्मां जन्मां दे दुख मिटा देंदी है, ते भाग वड्डे बन जाते हैं। मस्तक लगे साध रेण वड भाग जिन्हां ते कड़ा प्रसाद तां पार ब्रह्म परमेश्वर दी दरगाह दी दात है। यही गुरुद्वारे च प्रवान आउंदा, इसनूं ही भोग लगदा है। इसलिए हर गुरुद्वारा साहिब च पुरातन समय तो कड़ा प्रसाद की देग कराउण दा संविधान हैगा, विधान हैगा कि हर सिख श्री अकाल तख्त साहब वालों तो रहत मर्यादा विच आदेश है भी पंज तख्त साहिबाना ते सिख जावे ते घट्टो घट्ट ₹1.25 की कड़ा प्रसाद की देग जरूर करावे। इस नाल महाराज दियां खुशियां मिलदियां ने ते वड्डे वड्डे काम रास हो जाते। इसलिए ये बहुत महान है, इसनूं थल्ले नहीं रखिया जा सकदा। कड़ा प्रसाद नूं महाराज जी की हजूरी विच लियाउण लग्गियां भी सिर ते विराजमान करा के लियाया जाता। अमृत कड़ा प्रसाद की देग है, पंचामृत कहा जाता। ते फिर जैसे महाराज जी का शब्द गाउण वाले का सत्कार है, चौंकी है ना, थले बैठ के नहीं, चौंकी ते बैठ के। इस तरह कड़ा प्रसाद का भी सत्कार है। या इंज कह लो, सतगुरु जी के घर विच 3 सिंघासन ने, एक शब्द का सिंघासन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिसते सतगुरु जी प्रकाशमान होंदे ने, ते दूजा सन्मान शब्द सुनाउण वाले नूं मिलदा है। उसनूं चौंकी ते स्टेज ते फर्श पलंग ते आदक बना के उच्ची जगह उसनूं विराजमान कराया जाता है। ते तीसरा अस्थान चौंकी कड़ा प्रसाद दी, उत्ते होर कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती, केवल कड़ा प्रसाद जिहड़ा उसनूं सजा के महाराज की हाज़री च लिया के ते उच्ची जगह सत्कार नाल जिहड़ा है वो रखिया जाता है। इस तरह दे नाल पता चलता है बई कड़ा प्रसाद का सत्कार घट नहीं। दोवें हाथ फैला के कड़ा प्रसाद जीवन जुगत भी दसदा है बई देख पुरखा तू अपना जीवन कड़ा प्रसाद वर्गा बना, मिठास वाला हो।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ ਹੱਥ ਲਿਬੜਨਗੇ, ਪਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵਣ ਤੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਨਾ ਰੱਖ, ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਮਿਠਾਸ, ਸ਼ੱਕਰ, ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਘਿਓ ਤੇ ਚੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ, ਜਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਨੀ ਮਿਲੀ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਬਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਨਿਖਟਿਓ ਸਗਰੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਗੁਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਗ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋ ਚੱਲੇ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਆਖੇ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਨੈ ਨਿਖੁਟਿਓ ਸਗਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਲੀਨ ਤਿਹਾਵਲ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਰਤਾਣਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਜਸ ਪੁਰ ਪੁਰ ਘਰ ਘਰ ਛਾਏ। ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਧ ਸੋ ਜੋਧਾ ਗਨ ਡਿੱਗ ਬੈਸੇ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ 500 ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਲ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧੀਏ ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਐਸੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ
ਗਰੀਬਾ ਨਿਵਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਦੇਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹੋ ਜਹਾਂ ਕੇ ਰਿਸਅਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਝਟਪਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਚੜ੍ਹੈ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਆਵਹਿ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਨੇ ਬਲਪੂਰਵਕ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਖਬਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਗਾਢੋ ਉਮਰਾਵ ਚੜਾਵੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਚੜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਏ ਲਹਰ ਲਸਕਰ ਅਬ ਭਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲੇ 7000 ਆਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਬਲ 14000 ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਹੇਲਾ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ 14000 ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ 14000 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਮ ਜਾਨੋ ਜਿਮ ਮੋਹੇ ਨਿਹਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਏ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਝਟਪਟ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਤਰੂਗਨ ਲਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਨਹਿ ਆਲਸ ਰਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਲਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਪਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਡਾਰੇ ਰਹਿ ਤੁਰੰਗਮ ਜੀਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਕਲ ਤੁਫੰਗਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨ ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਆਗਵਨੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਜਗਿਓ ਵੀਰ ਰਸ ਉਰ ਅਰ ਦਵਨੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਦਮਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਦਮਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਉਮਗਿਆ। ਬੁਝਿਓ ਤਬੈ ਜੋਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਮ ਕਿਸ ਬਿਧ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜੋਧਰਾਏ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੋਪਾਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਅਲਪ ਭਟ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਰੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੜ ਆਏ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਕਠਨ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੂ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈ ਜੰਗਲ ਥਲ ਪਿਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੈਨਾ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਦੋਂ ਮਰੂਥਲ ਹੈ ਇਤ ਕੋਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਬਿਦ ਰਹੋ ਮਵਾਸੇ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋਧ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਬਹੋਰ। ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਸੰਘਰ ਕੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਹੈ ਦਿਲੇ ਸੁਰ ਕੀ ਬਹੁ ਸੈਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਗਤ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਕਿੰਨੀ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੰਗਜੂ ਸੂਰਮੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਟਰਹੁ ਆਪ ਕਿਮ ਸਰਬਰ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਕੋ ਗਨ ਜੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੀਏ। ਤਾਲ ਬਿਲੋਕੋ ਜਹ ਦਲ ਜੂਰ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ ਰਾਖੀਏ ਡੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਲਾਸ਼य ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਭੇਜਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਹੋ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕਰ ਇਤ ਉਤ ਥਾਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਟ ਜੈ ਹੈ ਹੋਏ ਕਰ ਬੈਰਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਨਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ ਨਾਹੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਲ ਕੇ ਥਲ ਭੇਵ ਨਾ ਤਿਨ ਪਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਬਪੁਰ ਕੈ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਇਸ ਥਲ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਿਵਿਧ ਬਿਲਾਸ ਕਰੋ ਹਰ ਖਾਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵੋ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮਤ ਹੈ ਏਕ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਵਿਖਾਦ ਹੈ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮਤ ਹੈ ਏਕ, ਬਿਨ ਵਿਖਾਦ ਹੈ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਸਾਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤ ਨਿਧਾਨ। ਮਹਾਨ ਸੁਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਜੋਧ ਤੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਜਦ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਦੀ ਝੀਲ ਆਦਿਕ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏ ਨ ਜੰਗ ਨ ਸਤਰੂ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ? ਸਾਹੋ ਸਹਿਤ ਗਨ ਤੁਰਕ ਬਖਾਨੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲਰਹਿ ਨ ਅਵ ਉਰ ਮਹਿ ਡਰ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਟਾ ਲੈਨ ਤੁਰੰਗਮ ਕੇਰਾ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਣ ਚਾਹੀਅਤ ਕਰਨ ਵਡੇਰਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਮ ਸੈਨਾ ਰਾਖਨ। ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਤ ਸਫਲ ਸੰਘਰ ਕੇ ਕਾਂਖਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕਨ ਸਾਥ ਲਰਨ ਗੁਣ ਘਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜੰਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੇ ਦੇਵਪੁਰ ਬਾਸਾ ਬਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਵ ਭਾਵ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮਿਟਾਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸੂਰਮਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਜਸ ਥੀਵਤ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਭੋਗਤ ਹੋਏ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਹੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਲਤ ਪਲੰਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਭਟਨ ਕੀ ਪੁਜ ਸੋ ਲਟਕੰਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਪਦਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਹਮ ਛਤਰੀ ਕਿਮ ਛੋਰ ਹੈ ਰਨ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਬ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਹੋਇਸ ਮਨ ਕੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੰਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਰੂ ਪਠਾਵੋ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮੂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਭਇਓ ਯੁੱਧ ਜੁਗ ਸਮੇਂ ਹਮਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਬ ਵਿਸਾਲ ਹੀ ਪਰ ਹੈ ਅਖਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਰਾਓ, ਚੌਧਰੀ, ਸੂਰਬੀਰ, ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਆਵਣਗੇ। ਮਾਰੇ ਪੁਨ ਦਫਨ ਰਣ ਥਾਵ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ
ਗੁਪਤ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਬੈਠਕ ਬਨਹਿ ਹਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਬੈਠੇ ਬੋਲਹਿ ਸਾਥ ਤੁਮਾਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਰਬੇ ਹੇਤ ਬਤਾਵੋ ਥਾਨ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਤੁਰਕਨ ਘਮਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਣ ਤਜਬੋ ਮੋਹ ਨਹਿ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਣ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਹੈ ਉਚਿਤ ਲਰਬੇ ਜਸ ਪਾਵੈ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਲਖ ਸਤਗੁਰ ਆਸੈ, ਜਦੋਂ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰਖਤ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਨਾ ਆਉਂਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਪਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹਾਥ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੋਹ ਸੋ ਕਰੋ ਬਾਕ ਤੇ ਸਾਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੰਗ ਮਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ। ਲਰਬੇ ਤੇ ਕਿਉ ਹੋਏ ਨ ਸਕਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਰਹਿ ਸਤਰੂ ਰਿਸ ਕਰ ਜੋ ਤੱਕਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕੇਗਾ। ਇਹਾਂ ਲਰਨ ਕੋ ਘਾਤ ਸੁਨੀਜੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਭਰਿਓ ਤਾਲ ਜਲ ਜਹਾਂ ਲਖੀਜੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਤਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਚੌਹਦਿਸ ਮਹਿ ਉਜਾਰ ਸੋਇ ਭਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਖੋਜਿਓ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਬਾਰੀ, ਤੇ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਰਵਰ ਘੇਰੋ ਚਹ ਔਰ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਮਰੂਥਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਲਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ।
ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਏ ਨ ਹਲਹਿ ਪਰੇ ਵੱਡ ਜੋਰ। ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਜਬ ਜੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਬਣੇਗਾ, ਰਿਪਗਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲਾਗਹਿ ਪਿਆਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰੂ ਥਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਤਕ ਮਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਕ ਚਾਹਤ ਜਲ ਕੋ ਤਿਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ, ਖੋਜਿਓ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਬ ਭਾਜੈ ਧਰ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇਗਾ। ਬਹੁਰ ਨ ਜਾਣਦੇ ਸੁਖ ਸੇਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਟਹਿ ਖੜਗ ਸੋ ਜਿਉ ਪਕ ਖੇਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵਣਗੇ। ਰਾਖ ਹੈ ਮਾਰ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਜੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹੇ ਬਚਨ ਉਤਸਾਹੇ ਸਮੇਤ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਗਏ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨੋ ਜੋਧ ਐਸੋ ਅਬ ਥਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਬਤਾਵਨ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਾਹਿਓ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਆਦਕ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਖਲਿਆਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਸੁਗਮ ਥਲ ਤੈ ਸਭ ਹੇਰਾ। ਔਖਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਲ ਕੀ ਲਖ ਭਾਖਤ ਬਿਨਤੀ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਅੱਜ 440 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।